Hello friends, welcome to my video presentation on the topic print media. Today we shall discuss about the books in the concept print media in the paper educational technology. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Friends, in our day-to-day life, we know that the print media is playing its own role. For various purposes, we oftenly use this print media. Not only it is effective in the educational process, in our day-to-day life also, for various purposes, we depend on print media. Then let us know what do you mean by print media. Print media means it is nothing but it is a communication. It is used for communication purpose. Especially it is considered as a mass communication which is in the form of printed publications such as newspapers, books and magazines. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದರೇನು, ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದರೇನು? ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಂತಹ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನಗಳು. ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂವಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. It may be in any form, it may be pamphlets or anything which we use print media in different forms. We communicate through newspapers or we will communicate through community newsletters, magazines or it may be in other form. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸಮುದಾಯದ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. And also we can see that printing is a process for reproducing a text and images, typically with ink on paper using a printing press. It is a medium that disseminates printed matter is called printing media or print media. We know that to what happens or what we can see in print media. So nothing but there will be a reproducing of text and images which we use for communication purpose. See, we can see any alphabets or any words or any sentences or anything which will be in the form of a text, as well as we can see certain images which can be printed by using the ink on a paper where it occurs, it takes place in a press which is known as printing press. Or simply we can conclude that printing media means it is a medium that disseminates printed matter. ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪಠ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಶಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು print media, and we know that it is composed of newspapers, community letters, magazines and other publications. Other publication means nothing but books. So today in this session we will know more about the books. So as we already know that book is one of the important material which can be used for communication purpose. Now let us see what you mean by book. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದೆಮ್, ಬೌಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕವರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ for various purposes we are dependent on the books. For various purposes, especially to develop the knowledge, we are using the book. Then you know what you mean by book. Nothing but it consists of a collection of sheets of paper. It may be prepared by using parchment or any other material with a piece of text written on them. So in a paper what it consists? It consists of a text, and all those papers or all those sheets are bound together along on one edge within the covers. It can be considered as a book. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕವೆಂದರೆ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳು, ಚರ್ಮದ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಗದ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಾಗದ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯದ ತುಣುಕನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕವರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನವೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸೂತ್ರ, which is printed in China in 868 AD. Although it is clear that the books were printed earlier, that means this book, that is Diamond Sutra book, shows that these books are printed earlier, that is in the 868 AD. And by that time the books in China, the books were invented by using the movable clay type. Okay, that means by using movable clay they used to print the books. However, due to the slow spread of literacy to the masses in China and relatively high cost of paper where in China, the earliest printed mass medium was probably European popular prints from about 1400. Although these were produced in huge numbers, very few early examples survive, and even most known to be printed before that 1600 have not survived. That means still only that book Diamond Sutra is available. By that time it was not familiar because due to literacy, that is due to low rate of literacy and also high cost of paper, by that time these books were not familiar, but it became familiar in the Europe by the year 1400. Okay, simply we can say that long ago back the books were used. First it was invented in China. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಮೊದಲ ದಿನಾಂಕದ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 868ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರೇ ವಜ್ರ ಸೂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆಗ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.
ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 1041ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲಿಸುವ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಸೊ ಆಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ 1400 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ ಇತಿಹಾಸ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ book. As we already know that what it consists of, it consists of recorded information. In what form? In the form of writing or images. Okay, typically composed of many pages. It may be made of papyrus, parchment, vellum or paper. That means books will be, in the books oftenly we use paper. The paper can be in different form. It may be made up of papyrus, parchment, vellum or paper, and they are bound together and protected by a cover, which we already discussed. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವು ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅನೇಕ ಪುಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ವುಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಬಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್, the papers can be prepared by using papyrus, ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮದ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ನುಣುಪು ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪುಟಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಮುಖಪುಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನವೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್. And it is said that they are also the best companions of students. Yes, we can agree with that. I think you people also agree with that, because it will be retained with us. Friends may be retained with us, or they may not be detached from us anytime. Okay, ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಆದಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ಬುಕ್ಸ್ ಗಿವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ಸ್. They take them into a unique world of imagination and improve their standard of living. Yes, we can agree with that. I think you may have an experience regarding to this aspect. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇವಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಯೂಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ಸ್ ಟು ಯುನೀಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ we know that books help to inspire students to do hard work with courage and hope. They enrich the experience of students and sharpen their intellect. There are many benefits of reading books. Students will get more knowledge, improve memory and build more vocabulary. So once again later I will highlight these aspects. Okay, everyone, we know that. Okay, so it will help the students, and it will bring an inspiration to do hard work with courage and hope, because oftenly while after reading a book it helps us to do the hard work. Okay, it will inspire to do something. Okay, and also it enrich the experience of students, and also it develop the knowledge, so that we can say that it sharpen their intellectual ability. Okay, so there are many benefits are there which we later discuss. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಲು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ತರಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹರಿತುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಂತರ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ by knowing the following aspects or following things. Let us see which are those. The first one is, as we already know that the books make student intelligent. Yes, various knowledge can be, extra knowledge can be developed through reading the books. So various knowledge can be acquired by seeing the books. Extra knowledge can be inculcated by reading the books. ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒದಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ there will be repetition of things will happen, so that it will whatever we read or whatever the knowledge is gained through the books will be retained in our mind, so that we can say that it improves the memory. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪುನಃ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನಃಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. Then it books relieve stress of students. Yes, definitely we can say that it reduces the stress of the students. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಏನಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್. Okay, we will be in the state of stress. So after reading the book, it reduces the stress. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎನಿ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಲೋನ್,
ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ, ಏಕಾಂಗಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. ವಿ ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಿ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, so that it will also improves the students vocabulary. The students will be able to know many new words. Only this is sometimes oftenly we say that the students has to improve vocabulary. How the students vocabulary can be improved? By involving the students in reading the textbooks, we can improve the vocabulary of the students. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವಿಚಾರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. We can get textbooks in different languages. So oftenly by using the books, we can also improve our language. Then it develops analytical skill. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. Yes, of course we can say that. See, the teacher will say, if the teacher has said something, after reading the book, the student will think, what the teacher has said, how I can understand. Yes, the teacher has said like this, this thing happened, so that they will think in different aspect, so that it improves the analytical skill of the student. The student will able to analyze, yes, what the teacher has said, it is right or wrong, in what way he has said right, in what way he has wrong. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಹೌದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದು ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ bound pages. So textbook means nothing but it consists of only one paper or two paper or three paper. It consists of more number of papers. Okay, so all those papers are free? No, all those papers are binded together by using a cover. Andre idu so that it can be easily store the book, but it is very difficult to store papers or pages, independent pages or free pages. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಗಾಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಳೆಗಳು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಂಧಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಸುಲಭ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಸಿ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 years, ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತಿರುವಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕವರೇಜ್, ವಿವರವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. the books lot of information, that means it consists of lot of information.
ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಪಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ life. Hope you have understood. If you have any doubts, you can contact me by using these sources. So that's it for today's presentation. We will meet in your next video. Thank you. Goodbye.